Welcome back to the channel. In last lecture, we study the classification of accounts. There are three types of account: personal, real and nominal. एकूण तीन प्रकारचे अकाउंट असतात: पर्सनल, रिअल आणि नॉमिनल. पर्सनलमध्ये तीन प्रकार असतात: नॅचरल, आर्टिफिशियल आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह. रिअलमध्ये टँजिबल रिअल अकाउंट आणि इनटँजिबल, आणि नॉमिनलमध्ये एक्सपेन्सेस, लॉसेस, इन्कम अँड गेन्स. So these are the three types of accounts. Today we study about the golden rules of debit and credit for different accounts. Means how the entries regarding the rules can posted in the ledger regarding personal account, real account and nominal account. Personal, real आणि nominal accountच्या संदर्भात काय रूल आहेत ज्याच्यामुळं डेबिट आणि क्रेडिटला एंट्री होतात ते आपण पाहूया. तुम्हाला माहिती आहे की देर आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट: डेबिट अँड credit side. Left hand side of an account is called as debit side. Left hand side is debit side and right hand side is a credit side. Left hand side is a debit side. Right hand side of an account is called as a credit side. डावी बाजू जी असते अकाउंटची ती डेबिट बाजू असते आणि उजवी बाजू जी असते ती क्रेडिट बाजू असते. डावी बाजू ही डेबिट बाजू, उजवी बाजू ही क्रेडिट बाजू. लेफ्ट हँड साइड ऑफ an account is called debit side. In short form we write on the top of the left side of account DR dot. On top of the right side of the account we write CR, means credit side. Left hand side is a debit, right hand side is a credit. So there are three accounts and today we study the golden rules of debit and credit for different account. वेगवेगळे जे अकाउंट आहेत त्यांचा गोल्डन रूल काय आहे. पहिला आहे पर्सनल अकाउंट which is related to natural person, artificial person and representative person. Debit the receiver, credit the giver. Entries or transactions are posted or accounted on this rule regarding the personal account. Debit the receiver, credit the giver. So this is the rule regarding personal account. पर्सनल अकाउंटच्या बाबतीत काय नियम आहे? डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर. रिअल अकाउंटचा नियम आहे डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. रूल रिगार्डिंग द रिअल अकाउंट इज डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, इन्कम अँड गेन्स. So all the expenses and losses are debited and all the income and gains are credited. So rule of the nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Expenses and loss झाला तर डेबिट करायचा, इन्कम आणि गेन झाला तर क्रेडिट करायचा. तर आपण आता काय पाहिले? तीन रूल पाहिले गोल्डन रूल डेबिट आणि क्रेडिटचे वेगवेगळे अकाउंटबाबत. पहिला आहे पर्सनल अकाउंटच्या बाबतीत डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर हा पर्सनल अकाउंटच्या बाबतीत नियम आहे. द रूल रिगार्डिंग रिअल अकाउंट इज डेबिट व्हॉट कम्स इन. जी काही वस्तू व्यवसायात आली तर डेबिटला आणि व्यवसायातून गेली द क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. अँड द रूल रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड gains. So this is the rule. So how can you find out the transactions and the entries regarding the transaction? कसं ओळखायचं? So there are two aspects in every transactions. Two accounts are there and after identifying the accounts and aspect we have to classify the accounts. दोन बाजू, दोन अकाउंट हुडकायच्या एखाद्या व्यवसायातील व्यवहारातील. त्या व्यवहारातील दोन बाजू किंवा दोन अकाउंट शोधल्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण करायचं. सो पहिल्यांदा टू आस्पेक्ट्स बघायचे, मग टू अकाउंट्स बघायचे, दोन अकाउंट कोणते ते बघायचे आणि द क्लासिफिकेशन त्याचं करायचं. सो फाइंड आउट टू आस्पेक्ट्स, आफ्टर दॅट फाइंड आउट द टू अकाउंट्स अँड देन क्लासिफाय these account as per the rules. If there is a personal account, then debit the receiver, credit the giver. If there is a real account, debit what comes in, credit what goes out. If there is a nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. तर आपण त्याच्या आता एंट्रीज पाहूया.
पहिली आहे एंट्री कमेन्स्ड बिझनेस विथ कॅश. कमेन्स्ड बिझनेस विथ कॅश ₹20,000. 20,000 रुपयांची कॅश घेऊन व्यवसाय सुरू केला. ओनर स्टार्टेड हिज बिझनेस with cash ₹20,000. He wanted to start the business, so it is the starting of business, so he start the business with ₹20,000 in cash. So first of all we have to find out two aspects, then two accounts, and then we have to classify the अकाउंट्स. पहिल्यांदा या व्यवसायातील जी ही ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे कमेन्स्ड बिझनेस विथ कॅश, याचे दोन आस्पेक्ट्स पाहूया. त्याच्यानंतर त्याच्यातील अकाउंट कोणते पाहूया आणि मग त्याच्यानुसार क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करूया अकाउंट्स. त्यामुळे कमेन्स्ड बिझनेस विथ कॅश ₹20,000. माझा व्यवसायाने मी माझा व्यवसाय सुरू केला 20,000 रुपयाने. यातून काय गोष्टी आलेत? पहिली आहे कॅश, हा एक ॲस्पेक्ट आहे, आणि दुसरा आहे प्रोप्रायटर म्हणजे मी, माझा व्यवसाय मी स्वतः सुरू केलेला आहे 20,000 रुपये कॅशने. यामुळे दोन ॲस्पेक्ट काय आहेत? एक फर्स्ट ॲस्पेक्ट इज कॅश, सेकंड ॲस्पेक्ट इज प्रोप्रायटर ऑर ओनर. एक व्यक्तीशी संबंधित आहे प्रोप्रायटर, त्यामुळे ते पर्सनल अकाउंट झालं. दुसरं कॅश आहे, कॅश ही वस्तू आहे, त्यामुळे रिअल अकाउंट झालं. त्यामुळे दोन ॲस्पेक्ट्स आपण बघितल्या, कॅश आणि ओनर किंवा प्रोप्रायटर. कमेन्स्ड बिझनेस विथ कॅश ₹20,000. 20,000 रुपये घेऊन मी व्यवसाय सुरू केलेला आहे. त्यामुळं पहिल्यांदा मी म्हणजे प्रोप्रायटर किंवा ओनर आणि कॅश. सो कॅश अँड द प्रोप्रायटर, दीज आर द टू आस्पेक्ट. नाऊ कॅश इज अ रिअल अकाउंट. नाऊ वी हॅव टू क्लासिफाय these two aspects in two accounts. Cash is a real account. Proprietor is a personal account because I am a natural person. So cash is a real account. What is the rule regarding real account? Debit what comes in, credit what goes out. व्यवसायात कॅश आलेली आहे की गेलेली आहे? तर व्यवसायात कॅश आलेली आहे. त्यामुळं कॅश कम्स इन टू द बिझनेस. त्यामुळं पहिलं ॲस्पेक्ट बघितला जो कॅश आहे तो कोणता आहे? रिअल अकाउंट आहे. त्यामुळे त्या रिअल अकाउंटच्या नियमानुसार डेबिट वॉट कम्स इन, कॅश कम्स इन टू द बिझनेस. सो कॅश अकाउंट कम्स, कॅश कम्स इज इन अ बिझनेस, सो कॅश इज अ रिअल अकाउंट. प्रोप्रायटर इज अ पर्सन, नॅचरल पर्सन. सो रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. मी माझ्या व्यवसायात पैसे गुंतवले म्हणजे मी माझ्याकडचे पैसे व्यवसायात दिले. मी वेगळा आणि माझा व्यवसाय वेगळा. त्यामुळं मी माझ्याकडचे पैसे व्यवसायात दिले याचा अर्थ मी गिवर आहे. सो प्रोप्रायटर इज अ गिवर. आणि पर्सनल अकाउंटचा नियम काय? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिवर. मी गिवर आहे त्यामुळे मी क्रेडिटला, मी गिवर आहे त्यामुळे क्रेडिटला. मी जर व्यवसाय म्हणून बघितलं तर मी रिसिव्हर आहे, पण ॲज अ प्रोप्रायटर मी आणि माझा व्यवसाय हे ॲज पर द लॉ दीज आर द टू डिफरंट थिंग्स. सो मी व्यवसायात पैसे दिलेले आहेत त्यामुळं मी गिवर आहे. त्यामुळं दुसरा आस्पेक्ट हा पर्सनल अकाउंट आहे आणि त्यानुसार डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिवर. मी गिवर आहे व्यवसायाला. त्यामुळं दोन आस्पेक्ट बघितलं. पहिला कॅश इज अ रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन. दुसरा प्रोप्रायटर, प्रोप्रायटर इज अ गिवर. त्यामुळं प्रोप्रायटरचं अकाउंट जे आहे त्याला कॅपिटल अकाउंट असं म्हणतात. स्वमालकीचं भांडवल, माझ्या खिशात पैसे होते ते मी इतर ठिकाणी वापरू शकलो असतो पण ते मी व्यवसायात वापरले. म्हणजे मी जे पैसे माझ्याकडचे जे व्यवसायात वापरतो त्याला कॅपिटल असं म्हणतात. स्वमालकीचं भांडवल मी माझ्याकडचं व्यवसायात गुंतवलेलं आहे. सो व्यवसायात कॅश आली आणि गिवर मी आहे. कॅश इज अ रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन. त्यामुळे कॅश अकाउंट काय होणार? डेबिट होणार. आणि दुसरं प्रोप्रायटर इज अ गिवर, त्यामुळे कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट होणार. पर्सनल अकाउंटचा नेम काय? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिवर. त्यामुळे कॅपिटल अकाउंट गिवर झालं कारण मी व्यवसायात पैसे दिलेले आहेत. दुसरा आस्पेक्ट काय बघितला?
कॅश अकाउंटचा, कॅश कम्स इन टू द बिझनेस, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश इज अ टँजिबल रिअल अकाउंट, डोळ्याने दिसणारं अशी ही संपत्ती आहे. त्यामुळं डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, कॅश कम्स इन टू द बिझनेस. सो these are the two aspects of a business. We can find cash account is a real account, proprietor is the owner who is the personal account. So name of rule of the personal account, debit the receiver, credit the giver. We classify the accounts. Cash account is a real account, debit what comes in, credit what goes out. So these are the two aspects of the business. Second transaction is purchased goods on credit from Ajay rupees 10,000. Purchased goods on credit, जे मी 20,000 रुपये पहिले व्यवसायात गुंतवलेले त्यातील 10,000 रुपयाच्या वस्तू मी काय केल्या, परचेस केल्या. कुणाकडून? अजयकडून. क्रेडिटवर म्हणजे उधारीवर व्यवसायातील ह्या नोंदी झालेल्या आहेत. व्यक्ती जशी महत्त्वाची आहे ती सगळ्यात महत्त्वाची कधी आहे, ज्यावेळी एखादा व्यवसायातील व्यवहार उधारीनं होतो. त्यामुळे परचेस्ड गुड्स, व्यवसाय चालवण्यासाठी मला ज्या वस्तू लागतात त्या मी परचेस केल्या ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, अजयकडून उधारीवर खरेदी केलेल्या आहेत. रुपीज 10,000, 10,000 रुपयाच्या वस्तू मी खरेदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे आय परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ॲट रुपीज 10,000. सो इन दिस transactions there are two aspects you have to find. Purchased goods, so I can purchase the goods. So purchase the goods on credit from Ajay of rupees 10,000. 10,000 rupees I spent 10,000 rupees from my business to purchase the goods. So in these transactions I purchase the goods on credit from Ajay. So I, from the business point of view, I have to remember the name of the creditor from whom I purchased the goods on credit, because it is a credit transaction. हा उधारीचा व्यवहार आहे. त्यामुळे मी ज्याच्याकडून उधारीवर वस्तू घेतली आहे त्याचं नाव मला नोंदवावं लागणार, कारण भविष्यात मला ती उधारी द्यावी लागणार. त्यामुळे अजयचं नाव व्यवस्थित लक्षात राहणं. त्यामुळे एक ॲस्पेक्ट काय कळाला आपल्याला यामध्ये, अजय ही व्यक्ती आहे जिनं आपल्याला उधारीवर वस्तू 10,000 रुपयाच्या वस्तू उधारीवर दिलेल्या आहेत. तो पर्सनल अकाउंटशी संबंधित आहे, कारण अजय इज अ नॅचरल पर्सन. सो नॅचरल पर्सन मीन्स इट्स अ रिगार्डिंग द पर्सनल अकाउंट. देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, नॅचरल पर्सन, आर्टिफिशियल अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो अजय इज अ नॅचरल पर्सन. सो अजय गिव माय बिझनेस 10,000 रुपीज गुड्स ऑन क्रेडिट. सो Ajay is the giver. What is the rule regarding personal account? Debit the receiver, credit the giver. Credit the giver, credit the giver. So Ajay is the giver. So Ajay account is credit account, credited. अजयने मला उधारीवर 10,000 रुपयाच्या वस्तू दिलेल्या आहेत. अजय हा गिवर आहे, त्यामुळे अजय's account is credited. And I purchased the goods for my business. बिझनेस साठी मी वस्तू खरेदी केल्या म्हणजे माझा खर्च झाला, त्यामुळे परचेस अकाउंट आहे. यात परचेस अकाउंट असल्यामुळं आणि तो एक्सपेंडिचर असल्यामुळं ते नॉमिनल अकाउंट येतं. नॉमिनल अकाउंटचा नियम काय, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. सो परचेस अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज purchase is an expenses. So as per the nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. When I sell these goods, when I sell these goods I earn the profit. पण पहिल्यांदा त्यासाठी मी परचेस केल्या वस्तू, त्यामुळे परचेस हा खर्च झाला. त्यामुळे परचेस अकाउंट डेबिट बिकॉज देर आर 2 aspects. One is a purchase, second is Ajay. Ajay is a personal account who is a natural person. So Ajay is the receiver or giver. As from this transaction, Ajay is a giver. So Ajay's account credited. And purchase account is a expenses account. So purchase account debited. Find out 2 aspects, 2 accounts and classify the account. First is debited, second is credited. Left hand side is a debit side, right hand side is a
क्रेडिट साईड. सो फॉर टुडे इट इज मोर इनफ. आजच्या दिवसासाठी बास आहे. प्लीज शेअर, सबस्क्राईब, लाईक अँड कमेंट. आफ्टर 50 subscribers completed, I go live to discuss with the students in Marathi and English also. ज्यांना मराठी समजतं ते सुद्धा पाहू शकतात, ज्यांना इंग्रजी कन्व्हिनियंट वाटतं ते सुद्धा पाहू शकतात. त्यामुळं शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. 11वीपासून MCOMपर्यंतचे जेवढे आपल्याला शक्य होतील तेवढे, विशेषतः 11वी 12वी ते BCOM इथपर्यंतचे तर आपण घेऊच अकाउंटचे आणि इतर लेक्चर्स. आणि जास्तीत जास्त शेअर, सबस्क्राईब, लाईक, कमेंट करा. सो टुडे वी स्टडी 3 golden rules regarding accounts. First is a personal account. The rule is debit the receiver, credit the giver. Second is the real account. The rule is debit what comes in, credit what goes out. Third is nominal account. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Personal account असेल तर debit the receiver, credit the giver. रिअल अकाउंट असेल डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट असेल डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. पर्सनल अकाउंट म्हणजे नॅचरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सन. रिअल अकाउंट हे टँजिबल रिअल अकाउंट, इनटँजिबल रिअल अकाउंट. टँजिबलमध्ये कॅश, बिल्डिंग्स, गुड्स, देन टेबल, चेअर, ऑल दीज आर द टँजिबल रिअल अकाउंट. इनटँजिबल मीन्स पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, copyright, all these are the intangible real account which missued in the terms of money. डोळ्याने दिसत नाही रिअल इनटँजिबल रिअल अकाउंट, पण ज्याचं रूपांतर आपल्याला पैशात करता, पैशामध्ये ज्याचं मोजमाप करता येतं असं त्याला कॉपीराईट, पेटंट, ट्रेडमार्क, गुडविल यासारखे. आणि त्यानंतर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेन्सेस अँड लॉस झाला तर डेबिट साईडला, इन्कम आणि गेन झाला तर क्रेडिट साईडला. त्यामुळं हे गोल्डन रूल्स आज आपण भेटले. अजून एकदा सांगतो, आय कॅन रिपीट अनदर टाईम. Personal accounts rule is debit the receiver, credit the giver. Real accounts rule is debit what comes in, credit what goes out. Nominal accounts rule is debit all expenses and losses, credit all income and gains. First transaction we can see is commenced business with cash rupees 20,000. I started my own business with cash rupees 20,000. 20,000 रुपयाने व्यवसाय सुरू केला. त्यामुळे ह्यातले 2 ॲस्पेक्ट बघूया. कॅश आली, कॅश आहे आणि मी आहे. मी म्हणजे कोण? प्रोप्रायटर. आणि माझ्याशी संबंधित असेल तर त्याला कॅपिटल अकाउंट असं म्हटलं जातं. बिझनेसमन आणि बिझनेस ह्या 2 गोष्टी, त्यामुळे बिझनेसमनशी संबंधित असेल तर त्याला कॅपिटल अकाउंट म्हटलं जातं. मी स्वतःचं भांडवल व्यवसायात गुंतवलं. त्यामुळे पर्सनल अकाउंट आणि कॅश हे रिअल अकाउंट आहे. पर्सनल अकाउंटचं नेमकं आहे डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. मी गिव्हर आहे, प्रोप्रायटर आहे, मी पैसे दिले, त्यामुळे क्रेडिटला कॅपिटल अकाउंट. आणि कॅश कम्स इन टू द बिझनेस, त्यामुळे कॅश अकाउंट डेबिट. दुसरं आहे परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय रुपीज 10,000. 10 रुपयाच्या वस्तू उधारीवर अजयकडून खरेदी केल्या. परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय. याच्यामध्ये परचेस केल्या म्हणजे एक्सपेंडिचर झाला. एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट. सो डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, त्यामुळे परचेस अकाउंट डेबिट होणार. दुसरं अजयकडून उधारीवर वस्तू गेल्या, त्यामुळे अजय इज अ पर्सनल अकाउंट, नॅचरल पर्सन. सो डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. अजय इज द गिव्हर. इन फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन ऑल्सो कॅपिटल अकाउंट, प्रोप्रायटर इज अ गिव्हर. अँड सेकंड ट्रान्झॅक्शन अजय इज द गिव्हर. सो इफ समवन इज गिव्हर द अकाउंट इज credited. So cash purchase account debit, and Ajay account credit. So for today it is very enough because it's a starting point. आणि जर मराठी किंवा इंग्रजी हे कॉम्बिनेशन चांगलं वाटत असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. आणि चॅनलला शेअर, सबस्क्राईब, लाईक आणि कमेंट करा. धन्यवाद. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पुढच्या 3 एंट्री आहेत त्या आपण पाहूया.